الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی، ایمان اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ آج کی ہماری دعا ہے دودھ پینے کی دعا۔ جب آپ دودھ پئیں تو اس کے پہلے آپ یہ دعا پڑھیں، اس کے بعد دودھ پئیں۔ اللہم بارک لنا فیہ زدنا ومن۔ اور جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں تو پھر یہ اس دعا میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما اور اس سے ہمیں زیادہ عنایت عطا فرما۔ اور کیونکہ دودھ جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ دودھ ہمیں کسی اور مشروب کے پینے کے لیے جو ہے وہ دعا نہیں ملتی سوائے دودھ کے۔ تو دودھ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا، اور اس لیے کوشش کیا کریں کہ آپ سب دودھ پیا کریں، کیونکہ بہت سے لوگ دودھ نہیں پیتے، بہت سے بچے بھی نہیں پیتے۔ تو جب کوئی اپنے بچوں کو دودھ پلائے یا پھر وہ خود پیئے تو اس دعا کا اہتمام ضرور بضرور کرے، تو وہ دودھ جو ہے وہ آپ کے لیے برکت اس میں ہوگی، اور پھر وہ آپ کو آپ کی صحت میں جا کر وہ اس کا اضافہ کرے گا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے رکوع کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل آپ کہہ دے، لا اجدو نہیں میں پاتا، فیما اوحیا اس میں جو وحی کیا گیا میری طرف، الیہ محرمن میری طرف حرام کیا گیا ہو، علی طاعم کسی کھانے والے پر، یطعمہ وہ کھائے اس کو، الا سوائے، ان یکونا یہ کہ وہ ہو، میتتن مردار، او دمن یا خون، مسفوحن بہایا ہوا، او لحم خنزیر یا گوشت سور کا، فَإِنَّهُ کہ یقیناً وہ رجسن ناپاک ہے، او فسقن اور وہ نافرمانی ہو، یا فسق ہو، احل لغیر اللہ یا پکارا گیا ہو نام غیر اللہ کا جس پر، فمن استرا پھر وہ شخص جو مجبور کیا گیا ہو، غیر باغن اور نہ ہی وہ نافرمانی کرنے والا ہو، ولا عادن اور نہ ہی وہ حد سے گزرنے والا ہو، فإن ربک تو یقیناً آپ کا رب، غفور الرحیم بےحد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کل کی جو آیات تھی ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ کن چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے مکہ کے مشرکین سے سوال کیا تھا، جس کو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے تھے۔ وہ کچھ چیزیں انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لی تھی، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا تھا کہ کیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا ہے، یعنی تم اس کو کلیریفائی کر دو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا واضح کیا ہے، اور ہم اس کو سورہ مائدہ میں بہت تفصیل سے پڑھ کر آئے ہیں، لیکن سورہ مائدہ جو ہے وہ بعد میں نازل ہوئی ہے، اور سورہ انعام جو ہے وہ پہلے نازل ہوئی ہے، یعنی یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور سورہ مائدہ جو ہے وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے بارے میں بتایا کہ یہ چیزیں حرام ہیں، تو وہ سب سے پہلے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ میں نہیں پاتا، یعنی میری طرف جو وحی کی گئی ہے، جس میں کھانے کے بارے میں کچھ چیزوں کو بتایا گیا ہے، یعنی جو چیزیں میرے اوپر یا کھانے کی جو چیزیں حرام کی گئی ہیں، جو بھی کوئی اس کو کھائے تو سوائے چند چیزوں کے، یعنی ہم دیکھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں انسان پر حرام کی ہیں وہ بہت تھوڑی سی ہیں، اور جو حلال ہیں بہت زیادہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حرام چیزیں جو ہے ان کو بتا دیا ہے، اور باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ مطلب حلال ہے۔ تو یہاں پر چند ان چیزوں کا نام اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا ہے، اور کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ میری طرف جو وحی کی گئی ہے، جو مجھے بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو میں ان تمام چیزوں میں جو ہے کھانے کی ایسی چیزوں کو، یعنی جو تم جس کو اپنے اوپر حرام قرار دیتے ہو، تو اس میں ایسی چیزیں نہیں پاتا۔ اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں سوائے ان چیزوں کے، یعنی کسی کھانے والے کے اوپر کوئی چیز ایسی حرام نہیں ہے سوائے چند چیزوں کے، جس میں سے پہلا یہ ہے کہ کوئی مردار ہو، یعنی کوئی ایسا مردار جس کے بارے میں ہم اس میں پڑھ کر آئے ہیں سورہ مائدہ میں، جیسے مردار کیسا جو چھت سے گر کے مر جائے، یا
किस तरह किसी तरह से भी अगर कोई मर जाए تو وہ مردار ہے تو اس کو نہیں کھانا. لیکن اگر سپوز کریں کوئی جانور کہیں سے گر جائے اور پھر اس کے اندر تھوڑی سانس باقی اور آپ نے اس کو ذبح کر لیا تو اس کنڈیشن میں جو ہے وہ حلال ہے. لیکن اگر آپ کے پہنچنے سے پہلے وہ انتقال کر گیا مر گیا تو پھر وہ جو ہے مردار ہے. تو مردار کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے. اور اس کے بعد او دمن مسفوحن اور خون جو بہایا ہوا ہے. یعنی جو خون جب ہم کسی جانور کو ہم ذبح کرتے ہیں جو خون وہ بہ رہا ہوتا ہے تو وہ خون جو ہے وہ حرام ہے. تو وہ خون حرام ہے. اور اس کے بعد لحم خنزیری اور گوشت ہے جو خنزیر کا گوشت ہے وہ بھی حرام ہے. اور بلکہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یقیناً وہ ناپاک ہے. تو اس کو اس کو کھانا بھی حرام ہے. اور حالانکہ وہ ناپاک ہے وہ تو بالکل ہی ناپاک ہے. اور فسقن اور پھر وہ جو بھی کوئی اس کو کھاتا ہے تو پھر وہ نافرمانی ہی کرتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں جس پر کسی غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو یعنی جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ حرام ہیں. اور اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن استرا اور اگر کوئی شخص مجبور کر دیا گیا ہو یعنی اگر کوئی شخص ایسا ہے جو مجبور کر دیا گیا ہو اور مطلب بالکل مجبور ہو اس کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہ ہو اور اس کو لگتا ہو کہ میں اگر یہ نہیں کھاؤں گا تو میں مر جاؤں گا تو پھر وہ اس کی تھوڑی سی مقدار جو اس کی زندگی بچا سکے وہ اس طرح سے کھا سکتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ نافرمانی کرنے والا نہ ہو حد سے گزرنے والا نہ ہو. اور یہاں پر جو یہ باغین کا لفظ ہے تو یہ ہے کہ انسان مطلب حد سے گزرنے والا اور نافرمانی کرنے والا نہ ہو. یعنی ہم دیکھتے ہیں نا کہ جو باغی ہوتا ہے تو وہ حد سے گزرنے والا ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ وہ نافرمانی کرنے والا نہ ہو. اور نافرمانی کرنے سے مراد یہ ہے کہ یعنی مردار گوشت جو ہے وہ کوئی بھی کھانا پسند نہیں کرتا. تو اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا ہے کہ وہ شخص اس چیز کو مطلب اپنی ضرورت کے مطابق اس کو استعمال کرے حد سے گزرنے والا نہ ہو. یعنی کہ وہ مردار کو پورا ایک کھانے والا نہ ہو. اور پھر یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مکہ کے جو مشرکین ہیں ان کو بتائی تھی یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو بتائی تھی کہ صرف اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ان پر حرام کی تھی اور چیزیں ان پر حرام نہیں کی تھی. اور حالانکہ ہم دیکھتے ہیں جو ہم کل پڑھ کر آئے ہیں تو اس میں انہوں نے کن چیزوں کو اپنے اوپر حرام کیا تھا کہ اگر کوئی کسی جانور کے پیٹ میں اگر کوئی بچہ ہے تو اور اگر وہ زندہ ہے تو اس کو اس کے صرف مرد کھائیں گے عورتوں پر وہ حرام ہے. اور اگر وہ مردار ہے تو اس میں سارے شریک ہیں. اور حالانکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ جو کوئی مردار ہے اس کا کھانا جو ہے وہ حرام ہے. اور وہ اس کو حرام کیوں رکھا گیا ہے تو اس لیے کیونکہ جب ہم کوئی جانور ہم ذبح کرتے ہیں تو اس کا جو خون ہے وہ سارا کا سارا بہہ جاتا ہے. اور وہ خون جتنا بھی اس کا بہتا ہے تو اس میں جتنی گندگی ہے اس کی وہ نکل جاتی ہے. اور جبکہ مردار میں ایسا نہیں ہوتا. اور پھر اور اسی لیے پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی واضح کیا کہ وہ شخص مطلب اگر کوئی کھا سکتا ہے تو صرف وہی کھا سکتا ہے جو بہت مجبور ہو جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو اس کو لگتا ہو کہ اس کی زندگی جو ہے اگر وہ نہیں کھائے گا تو اس کی زندگی مطلب ختم ہو جائے گی اور وہ حد سے گزرنے والا بھی نہ ہو تو پھر وہ اس کو کھا سکتا ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اس پر کوئی مطلب پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو بخشنے والے اور معاف کرنے والے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی بھی شخص پر جو ہے وہ بہت زیادہ باؤنڈیشن نہیں رکھی. اگر کوئی اس قدر مجبور ہے اس قدر مجبور ہے کہ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور مجبوراً اس کو مردار کھانا پڑ رہا ہے زندگی اپنی چلانے کے لیے کیونکہ انسان کی زندگی جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یہاں پہ واضح کر دیا کہ اگر مجبوری میں انسان اگر کھا سکتا ہے تو پھر وہ کھا لے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اس کی کھانے پر جو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے. اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. وعلی الذین اور اوپر ان لوگوں کے ہادو جو یہودی بن گئے حرمنا حرام کر دیا تھا ہم نے کل ذی ظفرن ہر ناخن والے کو ومن البقری اور گایوں میں سے والغنمی اور بکریوں میں سے حرمنا حرام کر دی تھی ہم نے علیہم ان پر شہومہما چربیاں ان دونوں کی الا سوائے ما حملت جو اٹھایا ہوا ہو ظہورہا ان کی دونوں پیٹھوں نے ان دونوں کی پیٹھوں نے او ہوایا اور ان کی اتڑیوں نے او مختلطہ اور یا ملی جلی ہوئی ہوں بیازمن ساتھ کسی ہڈی کے ذالک جزیناہم اور یہ سزا دی تھی ہم نے انہیں ببغیم ان کے شر کی وجہ سے وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور بلا شبہ ہم یقیناً سچے ہیں. اور پھر اس آیت میں آگے اللہ تعالیٰ اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ
अल्लाह ताला ने यहूदियों पर जो है, यानी जो यहूदी थे उनके ऊपर कुछ चीजों को हराम किया था, जिसमें से एक ये है कि हर नाखून वाला जानवर, यानी जो जिसका सिर्फ एक नाखून होता है, जैसे हम भैंस को देखते हैं या गाय को देखते हैं तो उसके दो नाखून होते हैं, यानी इसके पैर के बीच में जो है वो एक गैप होता है। और हालांकि हम देखते हैं जो घोड़ा होता है उसके पैर के बीच में कोई गैप नहीं होता, सिर्फ एक ही उसका होता है। तो वो जानवर जिनका सिर्फ एक नाखून होता है, तो उसको अल्लाह ताला ने उनके ऊपर हराम कर दिया था। और ये हराम किया था उनकी शरारतों की वजह से। और फिर दूसरी इससे पहले, क्योंकि हम अभी मैंने आपको बताया कि ये आयतें जो है ये मक्का में नाजिल हुई थी, और इसके बाद जो है मदीना में अल्लाह ताला ने उसको पूरे अच्छे तरीके से जो है वहाँ पर क्लैरिफाई किया है कि उसके बाद जो है वो पंजे वाले जानवर भी जो है वो हराम है। लेकिन ये आयत, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस आयत को पढ़ते हैं और उसके बाद कहते हैं कि अल्लाह ताला ने सिर्फ यही चीजें जो हमने अभी पीछे पढ़ी कि सिर्फ मुर्दार और बहाया हुआ खून और खिंजीर और जिस पर अल्लाह गैरुल्लाह का नाम लिया गया हो, सिर्फ यही चीजें हराम है। लेकिन वो तमाम चीजें जो है बाद में अल्लाह ताला ने मदीना में में जब कुरान नाजिल हो रहा था, सूरह मायदा वहां पर नाजिल हुई, तो फिर वहां पर अच्छे तरीके से उसको बता दिया कि वो जानवर भी जो पंजे वाले जानवर हैं, मतलब जो अ, जिनके पंजे होते हैं, वो तमाम जानवर जो है वो हराम है, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीजें हैं। लेकिन इससे पहले जो है वो जानवर जो है वो हराम नहीं थे, लेकिन मक्का में, सॉरी, मदीना में जाने के बाद, सूरह मायदा नाजिल होने के बाद, फिर उन तमाम चीजों को जो है वो अल्लाह ताला ने हराम कर दिया। और फिर यहाँ पर भी जो है अल्लाह ताला ने फिर यहाँ पर इस बात को वाज़ेह किया कि हर नाखून वाला जानवर जो है वो हराम है। यहूदियों पर उस टाइम पर हराम, अल्लाह ताला ने हराम किया था, हालांकि वो उन पर हराम नहीं था। और फिर हम आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, और गायों में से और बकरियों में से कुछ चर्बियां थी जो उन पर हराम की गई थी। यानी सिर्फ उनके कुछ चंद जैसे वो चर्बियां जो उनकी पीठों पर थीं और उनकी अतड़ियों में थी, और या फिर कहीं किसी हड्डी के साथ कोई चर्बी जो लगी हुई थी, वो उन पर हराम नहीं थी। इसके अलावा जो नॉर्मल कहीं चर्बी थी तो वो हराम थी उन लोगों पर। तो अल्लाह ताला ने इस बात को यहाँ पर वाज़ेह कर दिया कि उनमें गायों में से और बकरियों में से जो चर्बियां हड्डी पर किसी पर लगी हुई है तो वो हराम नहीं है, लेकिन जो बिना किसी हड्डी के हैं तो वो तमाम चर्बियां उन पर हराम थी। और ये इस वजह से थी कि अल्लाह ताला ने उनको ये जो बदला उनको दिया था, ये इस वजह से दिया था, उनके शर की वजह से। उन्होंने बहुत ज्यादा सरकशी की थी, और उन्होंने बहुत ज्यादा मतलब अ, उनके अपनी हरकतों की, अपनी शरारतों की वजह से अल्लाह ताला ने उन पर ये चीजें जो है वो हराम की थी। हालांकि ये किसी किताब में या किसी उसमें जो है ये हराम नहीं की गई थी। और आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, वइन्ना और वइन्ना लसादिकून, यकीनन हम सच्चे हैं। यानी ये तमाम चीजें अल्लाह ताला ने उन पर इसी वजह से हराम की थी कि उनकी शरारतों की वजह से, और ये सिर्फ यहूदियों पर हराम थी। यानी आप सल्लम से पहले जो लोग थे, जो अहले किताब थे, वो यहूदी थे, तो उन्हीं के बारे में अल्लाह ताला ने ये चीज़ वाज़ेह की है, जो हमने सूरह बकरा में भी, सॉरी, सूरह आल इमरान में शायद हमने पढ़ी थी, जहाँ पर यहूदी सवाल करते हैं कि ये चीज़ें, या ऊँट का गोश्त तो पहले हराम था या इस टाइप का था। तो इसलिए अल्लाह ताला ने जो है आगे जैसे जैसे हम पढ़ते हैं, और फिर ये बात यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने फरमाई, और सूरह नहल में भी अल्लाह ताला ने इस बात को फरमाया कि उन पर ये तमाम चीज़ें जो है वो हराम थी। और अल्लाह ताला फरमाते कि हम यकीनन हम सच्चे हैं। और अल्लाह ताला की बात से ज्यादा सच्ची बात जो है वो किसकी हो सकती है। फ़इन कज़्ज़बू का, और फिर अगर झुटलाएं आपको, फ़कुल, तो आप कह दे, रब्बुकुम, तुम्हारा रब, ज़ुर्रहमा, ज़ू रहमतिन, रहमतिन वासिया, रहमत वाला है, वसी रहमत वाला है। वला युरद्दु, और नहीं हटाया जाता, बासु, अदाब उसका, अनिल कौमिल मुजरिमीन, मुजरिम लोगों से। और फिर यहाँ पर इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप, अगर वो आपको झुटला दे, यानी ये आयत है अल्लाह ताला की कि अल्लाह ताला ने उन पर जो है वो हराम और हलाल जो चीज़ें थी उनके बारे में उनको बताया था। तो यहाँ पर अल्लाह ताला जो है आप वसल्लम से फरमाते हैं कि आप जब इनको ये बता दें और उसके बाद अगर ये झुटलाते हैं इसके बारे में कि ये चीज़ें हराम नहीं है या ये चीज़ें ऐसी हैं, तो फिर आपने जो है उनको अ, तो आप जो है उनसे ये कह दे कि हम, आपके रब की जो रहमत है वो बहुत वसी है, यानी अल्लाह ताला जो है वो वसी रहमत वाला है। और फिर यहाँ पर ये बात क्यों कही जा रही है, वो इसलिए कही जा रही है कि अल्लाह ताला जो है तुम्हें कोई मुआवजा नहीं दिखा रहा, तुम्हें जल्द अजाब नहीं दे रहा, इसलिए कि अल्लाह ताला ने ये इंसान को मोहलत दी है। और फिर इसलिए मोहलत दी है ताकि अगर कोई शर अपनी सरकशी में बढ़ता चला जाता है, तो फिर वो अपनी उस पर जो है कोई हुज्जत, मतलब उस पर हुज्जत जो है वो कायम हो जाए। और अगर कोई अल्लाह ताला की तरफ पलट कर आना चाहता है, तो फिर वो उसके लिए जो है आसानी हो जाए। और फिर अल्लाह ताला ने एक क्योंकि क़यामत का जो एक वक्त है वो मुकर्रर वक्त है, तो इसलिए अल्लाह ताला ने यानी आप वसल्लम ने इससे कहा गया है कि आप इनसे कह दें कि अगर आप इनको, अगर ये आपको झुटलाते हैं तो आप इनसे कह दें कि आपका रब जो है वो वसी रहमत वाला है, उसकी रहमत जो है वो बहुत वसत रखती है।
اور वला युरद्दु बासहु, और नहीं हटाया जाता अजाब उसका अनिल मुजरिमीन, मुजरिम लोगों से। और फिर यहाँ पर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला का अजाब जो है वो जब वो वाक़ई हो जाता है, यानी जब तक इंसान को मोहलत दी जा रही होती है तो फिर उसको मोहलत मिलती रहती है, ताकि वो अ, जो उसने करना है वो कर गुजरे। और जब अल्लाह ताला का अजाब आ जाता है तो फिर वो एक लम्हे के लिए भी ना तो वो आगे होता है ना वो पीछे होता है, फिर कोई भी उस अजाब को जो है वो मतलब अल्लाह ताला के अजाब को जो है वो लोगों से नहीं हटा सकता। सयक़ूलुल लज़ीना, तो जल्द ही कहेंगे वो लोग, अशरकू, जिन्होंने शिरक किया है, लौ शा अल्लाहु, अगर चाहता अल्लाह ताला, मा अशरकना, तो ना हम शिरक करते, वला आबाउना, और ना ही हमारे बाप दादा, वला हरमना, और ना हराम करते हम, मिन शैइन, कोई चीज, कदालिका, इसी तरह, कज़्ज़बा, झुटलाया था, लजीना, उन लोगों ने, जो मिन क़ब्लिहिम, उनसे पहले थे, हत्ता, यहाँ तक के ज़ाक़ू, उन्होंने चखा, बअसना, हमारे अजाब को। कुल, आप कह दे, हल इंदकुम, क्या तुम्हारे पास है, मिन इल्मिन, कोई इल्म, फतुखरिजूहु, तो तुम निकाल लाओ उसे, लना, हमारे लिए, इन तत्तबिऊना, नहीं तुम पैरवी करते, इल्ला ज़न्ना, सिवाय गुमान की, वइन तुम, और अगर वइन अंतुम, और नहीं हो तुम, इल्ला तखरुसून, मगर कयास आराइयां करने वाले। और फिर यहाँ पर इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो मुशरिकीन हैं, जो शिरक करने वाले लोग हैं, तो वो जल्द ही कहेंगे। जल्द ही कब कहेंगे, तो कब कहेंगे, ये कहेंगे क़यामत के दिन। और यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो शिरक करने वाले हैं वो जल्द ही इस बात को कहेंगे कि अगर अल्लाह ताला चाहता तो हम शिरक न करते, और ना ही हमारे बाप दादा शिरक करते, और ना ही हम किसी चीज़ को हराम करते। यानी मुशरिक जो है, बल्कि जो इंसान गुनाह करता है, गलती करता है ना, तो वो कभी भी अपने गुनाहों की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता, चाहे इस और ये जो है, ये जो मक्का के मुशरिक यकीन थे, तो वो इस बात को मतलब अपनी गलती वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। वो ये नहीं कहते कि हाँ हमने शिरक किया था, या हमारे आबा अजदाद ने गलती की थी, या हमने इन चीज़ों को अपने ऊपर हराम कर लिया था, बल्कि वो क्या कहेंगे, और बल्कि ये कहेंगे अगर अल्लाह ताला नहीं चाहते तो फिर हम शिरक नहीं करते, हमारे बाप दादा या कोई भी जो भी चीज़ें हमने हराम की हैं वो हम अपने ऊपर हराम नहीं करते, अगर अल्लाह ताला चाहते तो ये मतलब वो जो इनकार करने वाले होते हैं ना, तो फिर उनकी ये उनके अंदर ये चीज होती है कि वो अपनी मिस्टेक्स को जो है, मतलब अपनी गलतियों को नहीं मानते, और अगर वो इंसान अपनी गलतियों को मान ले तो उसके सारे मसले जो है वो हल हो जाए। लेकिन इंसान ऐसा है कि बल्कि बाज लोग ऐसे हैं कि वो अपनी गलतियां नहीं मानते, वो दूसरे को ब्लेम करते हैं। तो यहाँ पर जो मुशरिकीन लोग हैं वो भी अल्लाह ताला को ब्लेम करेंगे, और वो यही कहेंगे कि अगर अल्लाह ताला चाहते तो हम ऐसा नहीं करते। तो ये मतलब उनका ब्लेम ये है कि वो सोचते हैं कि हम अपने इन गुनाहों से जो है बच जाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला जो है उनको बेहतर जानते हैं, और वो सारा का सारा जिम्मा जो है वो अल्लाह ताला की तरफ मंसूब करते हैं कि अगर अल्लाह ताला नहीं चाहता तो हम शिरक नहीं करते, हम अपने ऊपर कोई चीज़ को हराम नहीं करते। जैसे हम पीछे पढ़कर आए हैं ना, कि उन्होंने तमाम की तमाम चीज़ें हराम कर ली थी, और फिर उन तमाम चीज़ों को क्या किया, उन्होंने अल्लाह ताला की तरफ मंसूब कर दिया। और फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसी तरह जो है उन लोगों ने भी, यानी तुमसे पहले जो लोग थे उन्होंने भी हमें इसी तरह झुटलाया था। मतलब उनका भी यही कहना था कि अगर अल्लाह ताला हमें नहीं चाहता तो फिर हम जो है शिरक भी नहीं करते, हम गुनाह ही नहीं करते, हम नेक होते। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को चॉइस दी है, उसकी अपनी मर्जी है। और फिर अल्लाह ताला ने इंसान को जो ये चॉइस दी है वो इसलिए दी है ताकि वो इंसानों को आजमाए, उनको देखे कि कौन अच्छे अमल करता है, कौन बुरे अमल करता है। और इंसानों को फ्री विल दी गई है, तो इसलिए दी गई है ताकि उनके अमाल की जांच हो सके, और देखे कि कौन अपनी मर्जी से अल्लाह ताला की तरफ जाता है। जो मर्जी से अल्लाह ताला की तरफ जाता है उसको उसका बदला मिलता है, जो मर्जी से अल्लाह ताला की तरफ नहीं आता तो फिर उसको उसका बदला मिलता है। और अल्लाह ताला बस इतना है कि अल्लाह ताला ने इंसान के लिए हर रास्ते को जो है वो आसान कर दिया है। अगर आप हक का रास्ता तलाश करते हैं तो आपको हक का रास्ते की तरफ जाने के अल्लाह ताला रहनुमाई करते हैं, और अगर आप बुराई की तरफ जाना चाहते हैं तो फिर बुराई की तरफ, और अल्लाह ताला उस रास्ते को खोल देते। और यहाँ पर जो मुशरिकीन थे उनके अपने दिलों में रोग थे, और फिर जिसके दिल में अपने दिल में रोग होते हैं, जिसके अंदर अपने ही अंदर उसके बुराई होती है, तो फिर वो दूसरे को ब्लेम करता है। सपोज करें कि अगर हम अपने ही मामलात को देखें तो बाज़ दफ़ा हम अपनी गलती को तो हम छुपा रहे होते हैं, हम दूसरों पर ब्लेम कर रहे होते हैं, अगर इसने ऐसा नहीं किया होता तो फिर मैं ऐसा कर लेता, या मैं ऐसा कर लेता। या फिर सपोज हमें कहीं जाना हो, भले ही हम घर से लेट निकले, लेकिन हम कहेंगे कि हमारे साथ आज प्रॉब्लम हो गई है, हमें ट्रैफिक मिल गया, हमें ये मिल गया, अगर हम कहीं देर से पहुंचते हैं तो हम अपनी गलतियों को जो है वो नहीं लेना चाहते। तो यहाँ पर जो मुशरिकीनों की बात हो रही है, तो फिर वो उनका भी यही था कि वो सारे के सारे अपने गुनाहों को जो है वो अल्लाह ताला की तरफ बांधते थे कि अगर अल्लाह ताला चाहता तो हम ऐसा नहीं करते।
اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو واضح کیا کہ آپ سے پہلے جو ہے ان لوگوں نے بھی جو ہے جھٹلایا تھا، جو آپ سے مطلب جو تم سے پہلے تھے انہوں نے بھی ہمیں جھٹلایا تھا، تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوا کہ انہوں نے بھی جو ہے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا، یعنی جب انہوں نے جھٹلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دے دیا، تو جو جو جھٹلاتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دیتے رہیں گے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیں کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، یعنی پھر اللہ تعالیٰ ان سے دلیل مانگتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ تم جو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہو تو کیا تمہارے پاس اس کا کوئی علم ہے، کوئی دلیل ہے، کوئی سند ہے، یا کچھ ایسا پروف ہے جو تم نکال کر لے کر آؤ ہمارے پاس؟ یعنی جو چیزیں تم اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے حرام کرتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام نہیں کیا، لیکن تم اس کو جو ہے وہ حرام کرتے ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف تم کہتے ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ سب نہیں ہوتا، تو کیا کوئی حدیث ہے یا کوئی علم ہے تمہارے پاس، یا کوئی سند ہے، یا کوئی کہیں لکھا ہوا کچھ ہے تو تم وہ لے کر آؤ ہمارے پاس؟ تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتے ہیں، لیکن پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، تمہارے پاس کوئی سوال، اس چیز کا کوئی تمہارے پاس جواب ہی نہیں ہے، یہ تمہاری اپنی قیاس آرائیاں ہیں، تمہارے اپنا گمان ہے، اور تمہیں سوائے اپنے گمان، مطلب انسان، مطلب مشرکین کے بارے میں یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے سوائے اپنے گمان کے کسی اور چیز کی قیاس آرائیاں کرتے ہی نہیں ہیں، وہ ان کے صرف گمان ہے کہ ہمارے آبا اجداد اس چیز کو کرتے آ رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، وہ اپنی عقل اور شعور کا استعمال کرے اور دیکھے کہ کیا چیز حق ہے، کیا چیز غلط ہے، لیکن وہ دوسروں کی چیزوں کو فالو کرتے آ رہے ہیں، اور پھر اوپر سے اس چیز کا بلیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کو، مطلب ان کی جو بے وقوفی ہے یا جو ان کے گمان ہے اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ صرف قیاس رائیہ ہی کرتے ہیں۔ قل فللہ، آپ کہہ دیں پھر اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے الحجت البالغہ، دلیل پہنچنے والی یا کامل پہنچنے والی، مطلب جو بالکل کامل ہو وہ دلیل، ولو شاء اللہ، سوری ولو شاء، چنانچہ اگر وہ چاہتا، لہداکم، ضرور وہ ہدایت دیتا تمہیں، اجمعین، تم سب کو۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کہہ دے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کے ہی لیے ہے حجت، یا یعنی پہنچنے والی جتنی بھی حجت ہے یا جو بھی کامل حجت ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس دلیل ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے جو تمام کام تم کرتے رہو، جو تم جھٹلاتے رہو، تو اللہ تعالیٰ کے پاس ان تمام کاموں کی حجت ہے، دلیل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو دلیل ہے وہ بالکل کامل ہے، اس سے تم انکار نہیں کر سکتے، یعنی جو عمل تم کرتے رہے ہو تو ان تمام چیزوں کی اللہ تعالیٰ کے پاس دلیل ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ہدایت پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جمع کر دیتا، اور اگر اللہ تعالیٰ، پھر یہاں پر وہی بات ہے جو میں نے آپ کو پیچھے بتائی کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا سب کو ہدایت پر جمع کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ ان کا ٹیسٹ کیسے لیتا ہے، کیونکہ زندگی جو دنیا کی زندگی ہے انسان کا امتحان گاہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے، جیسے ہم سورہ ملک میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جانچے پرکھے دیکھے کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت پر جمع کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کا امتحان جو ہے وہ، پھر امتحان کی جگہ کیا ہوتی، امتحان کیسے ہوتا؟ دنیا کی زندگی میں تو لوگوں کا امتحان ہے نا کہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ کون کیسے کیسے عمل کرتا ہے۔ قل، آپ کہہ دیں، حلم، لاؤ، شہداءکم، گواہ اپنے، الذین، وہ لوگ جو یشہدون، گواہی دیں، ان اللہ، یقینا اللہ تعالیٰ نے، حرام کیا ہے، ہذا، ان کو، فَإِن، اور اگر، فَإِن، پھر اگر، شہیدو، وہ گواہی دیں، فلا تشہد، تو نہ آپ گواہی دے، معہم، ساتھ ان کے، ولا، اور نہ تتبع، آپ پیروی کرے، احواء الذین، خواہشات کی ان لوگوں کے، کذبوا، جن لوگوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، والذین، اور وہ لوگ جو لا یؤمنون، نہیں ایمان رکھتے، بالآخرتی، آخرت پر، فہم بربہم، تو وہ سب اپنے رب کے، یعدلون، برابر قرار دیتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر یہاں پر مشرکین مکہ سے خطاب ہے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم، یعنی آپ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ یہ اپنے گواہ لائیں، جو لوگ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، تو جو ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ جیسے ہم، اور پھر ہم نے سورہ مائدہ میں بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب جو اونٹنی ہے یا وہ صاحبہ وغیرہ ہے ان سب کے بارے میں جو ڈیٹیل ہم وہاں پڑھ کر آئے تھے، اور پھر ہم نے اس میں بھی پڑھی ہے، تو اللہ تعالیٰ انہی کے بارے میں ان سے سوال کرتے ہیں کہ ان سے پوچھیں، ان سے کہو کہ یہ گواہ لے کر آئیں اپنے، جو گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، کیونکہ یہ جتنی بھی چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرتے تھے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یہاں پر ان سے سوال کر کے، اللہ تعالیٰ بار بار پوچھتے کہ ان سے پوچھیں، جو سوال کرو کہ یہ گواہی دیں، ان کے پاس کوئی گواہ ہے، کوئی سند ہے، کوئی دلیل ہے، کچھ ہے ان کے پاس ایسا کہ کیا ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، کہ ان کی کتاب میں کہیں لکھا ہوا ہے یا کچھ ہے ایسا، تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر رہے ہیں
کہ इनसे गवाही ले आप कि अल्लाह ताला ने इन चीज़ों को हराम किया है। और फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर ये गवाही दें, यानी कि क्योंकि हम देखते हैं कि मुशरिकीन मक्का जो है वो झूठे लोग हैं, तो फिर वो अगर गवाही देने भी लगे कि हाँ, हम गवाही देते हैं, तो आप हरगिज़ इनके साथ गवाही ना देना। यानी यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है इस बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है कहा जा रहा है कि आप हरगिज़ इनके साथ गवाही ना देना, अगर ये झूठी गवाही देने लगे और आप इनकी ख्वाहिशात की पैरवी ना करना। आप इनकी ख्वाहिशात की पैरवी ना करना। और फिर किनकी, उन लोगों की जिन्होंने झुटलाया, यानी एक तो ये कि जो चीज़ें अल्लाह ताला ने उन पर हराम नहीं की, वो उनको अपने ऊपर हराम करते हैं और ऊपर से झूठी गवाहियाँ भी देते हैं। और इसलिए अल्लाह ताला ने आप वसल्लम से कहा है कि आप इनकी ख्वाहिशात की हरगिज़ भी पैरवी ना करना। और जो हमारी आयत को, और फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं जो हमारी आयत पर ईमान रखते हैं और आखिरत पर ईमान रखते हैं, तो वो सब अपने रब के मतलब वो तमाम चीज़ों को, यानी जो लोग आखिरत का इनकार करते हैं, आखिरत पर यकीन नहीं रखते, आखिरत पर ईमान नहीं रखते, तो वो क्या करते हैं, अपने शुरका को अल्लाह ताला के बराबर लाके खड़ा कर देते हैं। यानी यही वो लोग हैं जो चीज़ अल्लाह ताला ने उन पर हराम नहीं की, उसको हराम करते हैं और फिर शुरका को अल्लाह ताला के बराबर लाके खड़ा कर देते हैं। और बराबर लाके खड़ा करने से मुराद ये है कि वो अल्लाह ताला के साथ अपने शरीकों को मिला देते हैं। कि ये जैसा हमने देखा ना कि हम पिछली आयत में हम कल ही पढ़कर आए हैं, जहाँ पे वो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो ये खेती जो खेती होती है, जो जानवर जिसको ये ज़िबा करते हैं, जो खेती में से अपना सदका ये निकालते हैं, तो उसमें से अल्लाह ताला का भी निकालते हैं, साथ में अपने शुरका का भी निकालते हैं। तो यानी कि वो चीज़ें जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के नाम पे उनको देनी चाहिए, तो उसमें से वो क्या करते हैं कि वो अल्लाह ताला को, अपने शुरका को भी अल्लाह ताला के बराबर करार कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ा गुनाह है जो वो करते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने उसी बात को वाज़ेह किया कि इनके पास एक तो ये चीज़ों को अपने ऊपर हराम करते हैं, गवाह इनके पास कोई है नहीं, कोई सनद नहीं, कुछ नहीं, और ऊपर से गवाहियाँ भी जो है वो झूठी देते हैं। और यहाँ पर जो है अल्लाह ताला ने आप वसल्लम को भी इसमें मना किया है कि आपने इनकी ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करनी। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये तमाम मुसलमानों के लिए ये बात है कि जो लोग झूठी गवाही देते हैं या कुछ करते हैं, तो आपने उनकी ख्वाहिशात की, यानी उनके साथ जो है आपने उनका बिल्कुल साथ नहीं देना। और फिर वो लोग जो अल्लाह ताला की आयत का ईमान नहीं रखते हैं और फिर वो मुश्रिकों को अल्लाह ताला के बराबर करार देते हैं, तो उनका बिल्कुल भी मतलब उनके साथ में नहीं रहना, उनके अ, और और फिर वो जो ईमान नहीं रखते हैं, तो फिर वही अल्लाह ताला के साथ जो है वो लोगों को शरीक करते हैं। यानी जो अल्लाह ताला पर ईमान रखता है, तो वो हरगिज़ भी शिर्क नहीं करेगा, और जो अल्लाह ताला पर ईमान नहीं रखता, तो फिर वही, मतलब इंसान के बारे में अल्लाह ताला ने यहाँ पे वाज़ेह किया है कि जो शिर्क करेगा, मतलब जो अल्लाह ताला के साथ शिर्क करता है, तो वो आखिरत पर ईमान नहीं रखता। और आखिरत पे ईमान वो क्यों नहीं रखता, मतलब उसको ये लगता है कि मुझे अपने रब के सामने जाके खड़ा ही नहीं होना। जिसने अपने रब के सामने जाके खड़ा होना है, जवाब देना है, जिसको इस बात का खौफ होता है, जिसको डर होता है, तो वो कभी अपने रब के साथ शिर्क नहीं करता, और जो किसी भी शय को अपने रब के मद्दे मुकाबिल लाके खड़ा नहीं कर सकता। और जो अल्लाह ताला से नहीं डरता, या अल्लाह ताला, जिसे अल्लाह ताला का खौफ नहीं होता, जिसे ये फिक्र नहीं होती कि मुझे अपने रब के सामने जाके खड़े होना है, मुझे उसका जवाब देना है, तो फिर वही लोग ऐसे हैं, वही अल्लाह ताला की आयत को झुठलाते हैं और वही अल्लाह ताला के साथ जो है वो शिर्क करते हैं। तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला हमें इससे महफूज रखे। अल्लाह ताला हमें और हमारे नबी की जो मेहनतें हैं, जो उन्होंने अपने उम्मत के लिए इतनी मेहनत की है, और ताकि उनकी उम्मत जो है वो उनकी उम्मत जो है वो एक अच्छा काम करे, और इन तमाम गुनाहों से, जो गुनाह पिछली कौमों ने किए हैं, उनसे वो बच जाए। तो अल्लाह ताला हमें अक्ल और समझ अता करे, और हमें ऐसे इस बड़े गुनाह से, इस बड़े जुर्म से जो है हमें महफूज रखे कि हम अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करें। और इस उम्मत के तमाम लोगों के लिए भी अल्लाह ताला जो है मतलब उनको हिदायत दे, जो राह से भटके हुए हैं। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये रुकू यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।